एक्सरसाइज 5.2 नवमो एग्जांपल साबित करो कि fx mod x - 1 x belongs to R દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય x 1 આગળ વિકલનીય નથી. एक्चुअली આપણે વિકલનની વ્યાખ્યા 11 સાયન્સમાં ભણી ગયા કે f dash x વ્યાખ્યાની રીતે વિકલન લિમિટ f of t minus f of x upon t minus x are f dash x when t tends to x. आज व्याख्याનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. પહેલા તો f of x is equal to mod x minus 1 is equal to x minus 1 x minus 1 greater than or equal to 0 x greater than or equal to 1 અને માઈનસ થશે minus x minus 1 તેને લખાય 1 minus x x minus 1 less than 0 x less than 1 એટલે આપણે x is equal to 1 આગળ વિકલનીય નથી એટલે x is equal to x tends to 1 right side અને x tends to 1 left side f dash x શોધીશું. f dash x આપણે 1 ની રાઈટ સાઈડ અને લેફ્ટ સાઈડ શોધીશું એટલે f dash 1 right side is equal to limit f of x minus f of 1 upon x minus 1 when x tends to 1 right side f dash 1 and f of 1 f dash x fx and limit f dash x is equal to limit f of t minus f of x upon t minus x when t tends to x f dash x અહીંયા fx f dash 1 તો અહીંયા f અહીંયા f of t લખો તો f of t લખો અહીંયા f of x રાખશો તો પણ ચાલશે. આ x tends to 1 right side that means x greater than 1 x greater than 1 એટલે લિમિટ fx x minus 1 minus f of 1 x is equal to 1 f of 1 એટલે 1 minus 1 0 upon x minus 1 when x tends to 1 right side is equal to limit x minus 1 upon x minus 1 x tends to 1 right side x minus 1 x minus 1 cancel એટલે 1 રહેશે. limit f dash 1 left side is equal to limit f of x minus f of 1 upon x minus 1 x tends to 1 left side that means x less than 1 x less than 1 માટે આ વિધેય લઈશું આપણે 1 minus x 1 minus x minus f of 1 x is equal to 1 x is equal to 1 આમાં મૂકી દો એટલે 1 minus 1 0 upon x minus 1 when x tends to 1 left side is equal to limit આમાંથી minus common એટલે x minus 1 upon x minus 1 x tends to 1 left side cancel minus 1 f dash 1 right side is not equal to f dash 1 left side therefore f a x is equal to 1 આગળ વિકલનીય નથી. x is equal to 1 આગળ વિકલનીય નથી. હવે f dash 2 રાઈટ સાઈડ શોધવું હોય કે f dash 2 લેફ્ટ સાઈડ શોધવું હોય તો એને બંને માટે વિધેય તો આને આ જ લેવાનું છે. બંને વખતે જવાબ સરખો જ આવે. x is equal to 2 માટે જવાબ સરખો આવે. x is equal to હવે x is equal to 0 આગળ વિકલનીય ચેક કરવાનું હોય તો x is equal x ને x tends to 0 રાઈટ સાઈડ ને x tends to 0 લેફ્ટ સાઈડ માટે આ જ વિધેય લેવાનું. x less than 1 માટે આ જ વિધેય લેવાનું થાય. એટલે x is equal to 1 આગળ વિકલનની એનો અર્થ એવો કે f એ r minus 1 આગળ વિકલનીય છે.
साबित करो कि महत्तम पूर्णांक भाग f(x) इंटीजर पार्ट ऑफ x f0 लेस देन x लेस देन 3 x 1 અને x 2 આગળ વિકલનીય નથી fx इंटीजर पार्ट ऑफ x 0 लेस देन x लेस देन 3 आ થશે 0 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ x લેસ દેન આમાં અંતરાલ 0 થી 1 1 થી 2 2 to 3 0 આવે 1 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ x લેસ દેન 2 1 આવે 2 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ x લેસ દેન 3 2 આવે આ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેયની આ વ્યાખ્યા છે fx इंटीजर पार्ट ऑफ x n लेस देन और इक्वल टू x लेस देन n प्लस 1 બે ક્રમિક પૂર્ણાંકોની વચ્ચે x આવવો જોઈએ એટલે બે ક્રમિક પૂર્ણાંક 0 થી સ્ટાર્ટ કરે 0 થી 1 1 થી 2 2 to 3 અને અહીંયા આ n belongs to z છે x is equal to 1 આગળ એટલે કે f'1 રાઈટ સાઈડ અને f'1 લેફ્ટ સાઈડ શોધીશું f'1 રાઈટ સાઈડ is equal to limit f of x minus f of 1 upon x minus 1 x tends to 1 right side આ થયું x greater than 1 એટલે 1 less than x કહેવાય 1 less than x એટલે આ વિધેય લેવાનું limit of 1 minus f of 1 x is equal to 1 x is equal to 1 વખતે 1 upon x minus 1 x tends to 1 right side limit of અંશ 0 થઈ ગયો એટલે આ 0 limit હવે f'1 left side is equal to limit f of x minus f of 1 upon x minus 1 x tends to 1 left side એનો મીનિંગ થયો x less than 1 x less than 1 વખતે આ વિધેય લેવાનું લિમિટ 0 minus f of 1 વખતે તો આ જ વિધેય લેવાનું છે 1 upon x minus 1 x tends to 1 left side is equal to limit of minus 1 upon x minus 1 x tends to 1 left side x is equal to 1 મૂકીશ તો છેદ 0 થઈ જશે therefore આનું લક્ષ ન મળે લિમિટ x tends to 1 left side ન મળે therefore f'1 right side is not equal to f'1 left side therefore fa x is equal to 1 આગળ વિકલનીય નથી હવે x is equal to 2 આગળ f'2 right side is equal to limit f of x minus f of 2 upon x minus 2 x tends to 2 right side that means x greater than 2 2 less than x આ વિધેય લેવાનું is equal to limit of 2 minus f of 2 f of 2 is equal to x is equal to 2 so 2 upon x minus 2 x tends to 2 right side is equal to अंश 0 से 0 upon x minus 2 0 હવે f'2 left side is equal to limit f of x minus f of 2 upon x minus 2 x tends to 2 left side આ થયું x less than 2 is equal to limit of x less than 2 1 minus f of 2 f of 2x is equal to 2 upon x minus 2 x tends to 2 left side limit of minus 1 upon x minus 2 x tends to 2 left side x is equal to 2 મૂકશો છે 0 થઈ જશે therefore
લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ લેફ્ટ સાઈડ ન મળે. therefore f dash to right side is not equal to f dash to left side. therefore f a x is equal to 2 આગળ વિકલનીય નથી. ગુણ વિધેયના વિકલિતો. જો x અને y નો સંબંધ એવી રીતે વ્યક્ત થયેલ હોય કે તેને y માટે y fx એમ લખી શકીએ તો આપણે કહીશું કે y ને x ના સ્પષ્ટ વિધેય સ્વરૂપે દર્શાવે છે. દાખલા તરીકે આમ હોય y sin x, y cos square x, y x ના સ્વરૂપ y fx હોય તો એને સ્પષ્ટ વિધેય કહેવાય. જો આ શક્ય ના બને તો આપણે કહીશું કે y અને x નો સંબંધ અસ્પષ્ટ એટલે કે ગુણ વિધેય ગુણ છે. દાખલા તરીકે આમ હોય y sin of xy plus y square. આની અંદર dy/dx શોધી શકાશે. dy/dx આમાં પણ dy/dx શોધી શકાશે પણ y વાળા પદ એક બાજુ નહીં. દાખલા તરીકે y y² કહ્યું પણ આમાં પણ y છે sin of xy આ આખું થીટા છે તો y ને તમે અલગ નહીં પાડી શકો. તો આવું જે વિધેય હોય કે તમે y વાળા પદ એક બાજુ નહીં લઈ શકો અને y fx માં સ્વરૂપમાં નહીં લઈ શકો તો આવા વિધેયને ગુણ વિધેય કહેવામાં આવે છે. ગુણ વિધેયનું વિકલન કઈ રીતે કરવાનું? તો સમીકરણની બંને બાજુ x પ્રત્યે વિકલન કરવાનું. સમીકરણની બંને બાજુ x ની સાપેક્ષે વિકલન કરવાનું. વિકલન લેવામાં આવે છે dy/dx પદ ધરાવતા બધા જ પદો સમીકરણની એક બાજુ તથા બાકીના પદો સમીકરણની બીજી બાજુ લેવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ પદમાં ચલ y હોય અને તેનું x વિશે વિકલન કરવાનું હોય તો આપણે વિકલનના સામાન્ય નિયમનો ઉપયોગ કરીશું અને મળતા પરિણામને dy/dx વડે ગુણીશું. y ની સાપેક્ષ અને y ની સાપેક્ષ 1 થાય પણ dy/dx વડે ગુણવાનું. આ sin નું cos of xy આ પહેલા બહારના વિધેયનું કરવાનું પછી આ અંદરના વિધેયનું કરવાનું બરાબર પ્લસ આનું પણ y ની સાપેક્ષ 2y પણ dy/dx વડે ગણવાનું. ભૂલાય નહીં x નું x ની સાપેક્ષ કરીએ એવી જ રીતે y નું y ની સાપેક્ષ વિકલન કરવાનું અને y નું y ની સાપેક્ષ વિકલન કરીએ તો એને dy/dx વડે ગુણવાનું. આ ગુણ વિધેયમાં આ રીતે વિકલન કરવાનું છે. ગુણ વિધેયમાં તમને y fx સ્વરૂપમાં વિધેય નહીં હોય. જો y fx સ્વરૂપના આ y² ને તો આ બાજુ લાવી શકશો પણ આ y ને અલગ નહીં પાડી શકો. sin of થીટા છે આ એટલે આવું વિધેય હોય એને ગુણ વિધેય કહેવામાં આવે છે. Exercise 5.3 dy/dx શોધો. પહેલો એક્ઝામ્પલ 2x plus 3y is equal to sin x. અને તમે 3y is equal to sin x minus 2x એ રીતે લખી શકશો. આને આ ગુણ વિધેયમાં નહીં આવે, સિમ્પલ જ થઈ જશે. આ દાખલા તરીકે 3y is equal to sin x minus 2x x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા તો 3 તો અચળ છે 3 dy/dx sin નું cos x minus 2 તો અચળ આ x નું 1. therefore dy/dx is equal to 1/3 cos x minus 2. બીજો એક્ઝામ્પલ 2x plus 3y is equal to sin y. હવે આમાં તમે y ને અલગ નહીં પાડી શકો તો આ ગુણ વિધેય કહેવાય. તો આમાં વિકલન આ રીતે કરવાનું
x નો 2 તો અચળ x નું 1 પ્લસ 3 અચળ y નું 1 પણ y વાળા પદને એ કરીશું અને મળતા પરિણામને dy by dx વડે ગુણીશું. જે રીતના sin x નું વિકલન કરે જે રીતના cos sin y નું વિકલન cos y into એને dy by dx વડે ગુણવાનું. આટલું ધ્યાન રાખવાનું. ગુણ વિધેયમાં વિકલન તો જે રીતે x નું કરે છે x નું એ પ્રમાણે y નું પણ y ની સાપેક્ષ જ વિકલન પણ એને dy by dx વડે ગુણી કાઢવાનું. હવે અહીંયા અમે કીધું છે સમીકરણની બંને બાજુ x પ્રત્યે વિકલન કરતા એટલે આપણે અહીંયા x ની સાપેક્ષ જ વિકલન કર્યું છે. x ની સાપેક્ષ વિકલન x નું x ની સાપેક્ષ y નું y ની સાપેક્ષ પણ dy by dx વડે ગુણીએ છે એટલે x ની સાપેક્ષ આ વિકલન થયું. y વાળા વિધેયનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે y હોય તો એનું y નું 1 થઈ ગયું પણ dy by dx વડે ગુણવાનું ભૂલાય નહીં. sin y નું જે રીતના cos x નું વિકલન sin x નું વિકલન cos x થાય છે એવી જ રીતે sin y નું વિકલન cos y થાય into dy by dx ગુણવાનું. ઓકે આગળ dy by dx પદ ધરાવતા બધા જ પદો સમીકરણની એક બાજુ અને બાકીના પદો સમીકરણની બીજી બાજુ લેવામાં આવે. dy by dx વાળા પદો એક બાજુ કરી નાખીએ 3 into dy by dx minus cos y into dy by dx is equal to minus 2. હવે dy by dx કોમન લઈ લો તો 3 minus cos y into dy by dx is equal to minus 2. Therefore dy by dx minus 2 upon 3 minus cos y. આ dy by dx શું થઈ ગયું? dy by dx પદ ધરાવતા બધા જ પદો સમીકરણની એક બાજુ તથા બાકીના પદો સમીકરણની બીજી બાજુ લઈ લેવાના. એક બાજુ લાવવાથી શું થશે? dy by dx કોમન નીકળી જશે. આપણે શોધવાનું શું છે? dy by dx શોધો તો dy by dx is equal to -2 upon 3 minus cos y. ત્રીજો એક્ઝામ્પલ ax by² is equal to cos y. આમાં તમે y વાળા પદ એક બાજુ નહીં લાવી શકો તો x નું x ની સાપેક્ષ વિકલન y નું y ની સાપેક્ષ એટલે કે આ ભૂલ વિધેય છે. x નું x ની સાપેક્ષ વિકલન કરવાનું y ની સાપેક્ષ વિકલન કરીને એને dy by dx વડે ગુણી કાઢવાનું. x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા એ અચળ x નું 1 પ્લસ d અચળ y સ્ક્વેર નું એટલે 2dy into dy by dx cos નું minus sin y into dy by dx. ટૂંકમાં એટલું જ યાદ રાખવાનું કે y વાળા પદનું વિકલન કરીએ તે વખતે dy by dx વડે ગુણી કાઢવાનું. dy by dx વાળા પદ એક બાજુ લાવી દઈએ તો 2dy into dy by dx plus sin y into dy by dx is equal to minus a. dy by dx કોમન લઈ લો 2dy plus sin y into dy by dx is equal to minus a. dy by dx is equal to minus a upon 2dy plus sin y. ચોથો એક્ઝામ્પલ xy plus y square is equal to 10x plus y. આ પણ ગુણ વિધેય છે. y વાળા પદ એક બાજુ x વાળા પદ એક બાજુ નહીં કરી શકીએ આપણે તો વિકલન આનું વિકલન ગુણાકારની રીતે કરીશું. x નું 1 પહેલા x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા u into v આના માટે x નું 1 y as it is. હવે x as it is y નું 1 પણ એને dy by dx વડે ગુણવાનું ભૂલાય નહીં પ્લસ y સ્ક્વેર નું 2y into dy by dx 10 નું sec square x plus y નું 1 dy by dx. dy by dx વાળા પદ એક બાજુ
x into dy by dx plus 2y into dy by dx minus dy by dx is equal to sec square x minus y x plus 2y minus 1 into dy by dx common ले लीधा sec square x minus y dy by dx is equal to sec square x minus y upon x plus 2y minus 1. पांचवा एग्जांपल x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100. આ પણ ગુણ વિધેય છે. x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા 2x plus anu u into v, x નું 1, y as it is, x as it is, y નું 1 અને dy by dx વડે ગુણો plus 2y into dy by dx is equal to 0. dy by dx સિવાયના પદ એક બાજુ લઈ જઈએ અને આ b માંથી dy by dx કોમન લઈ લઈએ. x plus 2y into dy by dx minus 2x plus y minus 2x minus y by तो minus common રાખીએ. dy by dx is equal to minus 2x plus y upon x plus 2y. छठो एग्जांपल x cube plus x square y plus xy square plus y cube is equal to 81. x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા 3x square u into v x square નું 2x into y plus x square as it is y નું 1 પણ એને dy by dx વડે ગુણવાનું આને પણ u into v આ x નું 1 into y square આ x as it is y square નું 2y into dy by dx plus 3y square into dy by dx is equal to 0. dy by dx વાળા પદ એક બાજુ રાખીશું એ સિવાયના બાકીના પદો એક સાઈડ લઈ જઈએ અને આ બધામાંથી dy by dx કોમન એટલે x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ x સ્ક્વેર પ્લસ 2xy પ્લસ 3y સ્ક્વેર 2xy plus 3y square into dy by dx minus 3x square plus 2xy plus y square. dy by dx વાળા પદમાંથી dy by dx કોમન લઈ લીધા x square plus 2xy plus 3y square અને બાકીના પદો પેલી સાઈડ લઈ લીધા એ બધા માઈનસ થઈ જશે. Therefore dy by dx is equal to minus 3x square plus 2xy plus y square upon x square plus 2xy plus 3y square. सातवां एग्जांपल sin square y plus cos of xy is equal to k. k અચળ છે. x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા ઘાત આગળ ઘાત ઘટાડી દેવાની એટલે 2 sin y આ ઘાતનું વિકલન થયું. આધારનું બાકી રહ્યું sin y
cos y અને એને dy by dx વડે ગુણવાનું. હવે આ cos નું વિકલન આગળ આપણે એક્સરસાઇઝ 5.2 માં સંયોજિત વિધેયનું વિકલન ભણી ગયા. એટલે પહેલા બહારના વિધેયનું વિકલન અંદરના ની સાપેક્ષ પછી અંદરના વિધેયનું વિકલન કરવાનું. તો cos નું વિકલન minus xy minus sin xy. હવે આ xy નું વિકલન કરવાનું into xy નું વિકલન ગુણાકારની રીતે 1 into y plus xy નું 1 dy by dx કે અચળ છે 0 minus sin xy અંદર ગુણી કાઢીએ 2 sin y cos y dy by dx minus હવે આગળ લખું છું y sin xy minus x sin xy into dy by dx is equal to 0. અને 2 sin theta cos theta sin 2 theta લખાય અથવા આવું રાખશો તો પણ ચાલશે, કશો વાંધો નથી. sin 2y into dy by dx minus x sin xy into dy by dx is equal to અને આ સાઈડ લઈ જાઉં છું y sin xy dy by dx common sin 2y minus x sin xy into dy by dx is equal to y sin xy. Therefore dy by dx is equal to y sin xy છેદમાં લઈ જવા sin 2y minus x sin xy આ dy by dx મળી ગયું. x ની સાપેક્ષ આ પણ sin square y એ પણ સંયોજિત વિધેય. તો પહેલા બહારનું વિધેય એટલે સ્ક્વેર છે, સ્ક્વેર એટલે ઘાતનો નિયમ પ્રમાણે આગળ ઘાત થાય તો ઘાત ઘટાડી દીધી એટલે sin y. પછી આધારનું વિકલન કરવાનું ભૂલાય નહીં, sin નું cos y અને y ને વાળા પદનું dy by dx વડે ગુણીએ છીએ. હવે cos of xy આને થીટા સમજી લો 2 મિનિટ માટે. cos θ એટલે minus sin θ minus sin xy અને આ ઇન્ટુ આનું બાજુમાં વિકલન x into y નું જે આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા 5.2 માં ભણી ગયા છે કે x નું 1 y as it is plus x as it is y નું 1 પણ dy by dx વડે ગુણ્યા. પછી minus sin xy ને અંદર ગુણી કરીને dy by dx વાળા પદ એક બાજુ dy by dx વગરના પદ એક બીજી બાજુ કરી દીધા. આ sin 2y into dy by dx minus x sin xy into dy by dx is equal to y sin xy અને dy by dx સુધી. આઠમો એક્ઝામ્પલ sin square x plus cos square y is equal to 1. આમાં તમે y વાળા પદ એક બાજુ ને અને x વાળા પદ એક બાજુ નથી કરવી. આપણે એના કરતા આ જે ગુણ વિધેયનું વિકલન ભણી ગયા એ પ્રમાણે આનું વિકલન કરીએ. આનું વિકલન ઘાત આગળ x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા ઘાત આગળ ઘાત ઘટાડવાની, ઘાત ઘટાડી એટલે sin x થયું. હવે આધારનું વિકલન into cos x. ઘાત આગળ 2 cos y ઘાત ઘટાડીને cos y નું વિકલન minus sin y વાળા પદને dy by dx વડે ગુણવાનું. આ બન્યું sin 2x minus આ બન્યું sin 2y dy by dx is equal to 0. sin 2x is equal to sin 2y into dy by dx is equal આ સાઈડ લઈ ગયા. dy by dx વધુ છે, sin 2y ને છેદમાં લઈ જાઓ તો sin 2x upon sin 2y is equal to dy by dx. Therefore dy by dx is equal to sin 2x upon sin 2y. હવે આ વિચારીએ આપણે કે y વાળું પદ એક જ સાઈડ એક્ઝામ્પલ પૂરો થઈ ગયો અહીંયા આગળ કે cos square y. બીજી રીત
1 minus sin square x cos square y આ થયું cos square x. હવે x ની સાપેક્ષ વિકલન, x ની સાપેક્ષ વિકલન કરીએ તો ઘાતના નિયમ પ્રમાણે 2 cos y cos નું minus sin y અને એને dy by dx વડે ગુણવાનું ભૂલાય નહીં, કારણ કે y is equal to એવું કશું નહીં લખી શકાય. y is equal to fx, y અહીંયા સિમ્પલ અને fx વિધેય એવું આને લખી શકાશે નહીં, પણ આ રીત વિચારી શકાશે. આ બાજુ પણ વિકલન 2 cos x નું minus sin x આ બન્યું minus sin 2y into dy by dx minus sin 2x plus dy by dx sin 2x upon sin 2y અને જેવો જવાબ આવી જશે. પણ આ y ને તમે અલગ પાડી શકો નહીં આ cos square થી, બરાબર? એટલે થીટા તરીકે cos square થીટા છે એટલે આ cos square અલગ થઈ શકે નહીં, એટલે આ ગુણ વિધેય છે.